अज वचन जिहड़ा आ इस तरह आ कि जे तुसीं अपने परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि वचन च लिखा होया आ कि कुर्बानी देण नालों मेरा हुक्म मनना बहुत जरूरी है। वचन दे विच असीं भावें पेंटा लैके आइए, वचन च लिखा होया भावें मैं बकरियां छतरियां दियां कुर्बानियां देवां, जे मैं उहदा हुक्म ही ना मन्ना तो कुछ भी नहीं है। वचन च लिखा होया कि मेरा हुक्म पेंटा नालों कुर्बानियां नालों ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आइए वचन विच ख्याल करते हैं। मत्ती दी इंजील चैप्टर 8 पढ़ांगे, 1 आयत तो लैके 3 आयत तक प्लीज पढ़न विच मदद करियो। ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। सारे जने कहिए हालेलुया। हालेलुया साडे खुशी दा नारा आ, आनंद दा नारा आ। हालेलुया जदों असीं कहने आ जे साडी वाल शैतान निगाह भी करदा आउणा तां ओह आ तां नहीं सकदा हैगा। क्यों? क्योंकि असीं उहदे खून दे खरीदे होए आ, ओह सानू छू नहीं सकता। पर जे ओह साडी वाल निगाह भी करदा कि मैं इहनूं कुछ प्रॉब्लम कर सका, जो असीं हालेलुया दा नारा लाने कोहां भजदा तू, वो सानू टच नहीं कर सकता, सानू छू नहीं सकता है। क्योंकि किसी दे पाक बरने दे खून दे नाल खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। सो असीं की पढ़िया वचन दे विच पढ़िया कि एक दिन यीशु मसीह जिहड़े आ ओह पहाड़ तो हेठां नूं आ रहे आ। पहाड़ तो हेठां नूं जदों आ रहे आ ते एक आदमी उसके कोल आंदा आ। एक आदमी उसके कोल आन के ओदे अगे गोडे निभांदा आ, गोडे निभा के कहंदा आ कि जे तू चाहे तां मैनूं तुसीं शुद्ध कर सकदे आ। ओ आदमी आके गोडे निभा के कहंदा जे तू चाहे तां मैनूं तुसीं शुद्ध कर सकदे। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट नूं जानदा सीगा, ओ सुखमा नूं जानदा सी जो परमेश्वर ने हुक्म दिता होया सी। हुक्म ये सी कि पुराने नेम दे अनुसार जो उसनूं इंसान नूं कोड़ होया हुंदा सीगा, उसनूं की कीता जांदा सी, उसनूं घरों बाहर कढ दिता जांदा सी। जिस इंसान नूं कोड़ होया हुंदा सी उस इंसान नूं घरों बाहर कढ दिता जांदा सी, उसनूं कोई छू नहीं सी सकदा। घरों बाहर नहीं कढिया जांदा सी, उस इंसान नूं घर तो ही नहीं उस पिंड तो ही बाहर किया जांदा सी कि किसी होर नूं ये प्रॉब्लम ना हो जाए। वचन दसदा आ ओने आन के परमेश्वर दे अगे उस पाक बर्रे दे अगे यीशु मसीह दे अगे आन के गोडे निभाए, गोडे निभा के कहंदा आ कि जे तुसीं मैनूं शुद्ध करो तां मैं शुद्ध हो सकदा आ। और जानदा आ जे असीं देखिए लेवियां दी बुक, लेवियां दे विच असीं जदों देखदे चैप्टर 13 दे विच ओदी 45 ते 46 आयत नूं प्लीज पढ़ियो। लेवियां चैप्टर 13 45 ते 46 आयत। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਸੇ, ਉਹਦਾ ਬਸੇਵਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਕਲੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਪਾਕ ਆ, ਨਾਪਾਕ ਆ, ਅਨਕਲੀਨ ਆ। ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੁੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਛਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨਿਭਾਏ। ਕੋੜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਚੂਹੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੋਂ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਕੋੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਧਰਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਚੈਪਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਮ ਆ, ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਆਮ ਆ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਆ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਿਆਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਿਆਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਹੇਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਔਰ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਪਰ ਨਿਆਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हुक्म दिता है, ये परमेश्वर ने हुक्म दिता है कि सानू किया अपने परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक चलना पैना है। अलीशा को पता है कि उस आदमी को कोड़ होया होया। अलीशा ने की किया, अपने गहेजी नू कहा कि जाके जर्दन दे विच 7 चुपियां मारे। ता अलीशा जिहड़ा आ वो जदों क्रोधित हो गया, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੂਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। वचन विच की लिखिया होया, उन्हें हुक्म दिता। आज इस तरह के बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि साडे सिरां दे उत्ते हाथ रखिया जावे तां ही असीं चंगे होवांगे। सानू साडे पास्टर प्रॉफिट कोई भी आ परमेश्वर दा दास साडे सिरां उत्ते हाथ रखण तां ही असीं चंगे हो सकते हैं। पर यीशु मसीह की कहते हैं हरेक वीक ये वचन जिहड़ा आ तुहाडे कोल आंदा आ, हरेक वीक ये वचन जिहड़ा तुहाडीआं जिंदगियां दे विच वास करदा, हरेक वीक तुहाडे कोल मैं आंदा है। मेरा हुक्म की आ। अलीशा बहुत बड़ा नबी आ, अलीशा के कोल दुगना मसाया, एलिया तो भी ज्यादा है, पर वो परमेश्वर दे हुक्म की पालना करता है। उन्हें अपने गहेजी नू कहा कि जा इनू जर्दन दे विच कि 7 चुपियां मार ला। अलीशा घर भी बुला सकता सी, ओदे ते हाथ भी रख के ओनू शुद्ध कर सकता सी, पर नहीं, उन्हें अपने परमेश्वर दे मुताबिक उसनू कहा कि जर्दन दे विच जा ते जर्दन दे विच जाके 7 चुपियां मार।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਹਰੇਕ ਬਲਾ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਚਨ ਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਮਯੋਗ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, 6 ਚੁੱਪੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ 7ਵੀਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਿਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਚੈਪਟਰ 15 ਤੋਂ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? ਬੇਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਨਿਆਣੇ ਲਾ ਲਓ, 6 ਨਿਆਣੇ ਲਾ ਲਓ, 2 ਨਿਆਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਆਮ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਚੈਪਟਰ 6 ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਚੈਪਟਰ 6 ਦਾ ਉਹਦੀ 26 ਤੇ 27 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਚੈਨ ਆ, ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਹੇ ਡੈਨੀਅਲ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆ, ਹੇ ਡੈਨੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। हे राजन, मेरा परमेश्वर ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੰਬਣ ਅਤੇ ਡਰਨ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੰਬਣ ਅਤੇ ਡਰਨ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਖਰ ਤੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚੰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा आ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਚੜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਇਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे परमेश्वर जे तू चाहे मैनू शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह ने की किया, वो चाहवान होया, वो खुश होया। यीशु ने कहा मैं चाहता है कि तू शुद्ध हो जा। अज असी जो यीशु मसीह के कोल आते हैं, जो असी कबूल कर लेंगे हाँ, तो यीशु मसीह कहता मैं थानू अनंत जीवन, सदा का जीवन दूंगा। कि अज असी अपने यीशु मसीह के कोल विश्वास के नाल आए हाँ। जे असी विश्वास के नाल आए हाँ तो साडा परमेश्वर कहता मैं दया करने वाला तुहाडा परमेश्वर है, मैं एक उत्ते दया करने वाला तुहाडा परमेश्वर है। वो जो आदमी सीगा उन्हें आन के गोटे निभाए, गोटे निभाना नम्रता चुक गया। अज असी अपने यीशु मसीह के कोल आए कि असी अज अपने यीशु मसीह के घर गोटे निभाते हैं, हलीम होके आए हैं। यीशु मसीह कहता मैं चाहता हाँ कि तू शुद्ध हो जा। अज असी की अपने परमेश्वर के कोल आए हैं, ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ संभाल के रखता है। मेरी दया या तुहाडे एक ही कुत्ते, मेरा फजल या तुहाडे एक ही कुत्ते। कि असी अज अपने खुदावंद दे कोल, अपने यीशु मसीह दे कोल और गोटे निभा के आते हैं, हे परमेश्वर मेरे विच कमी आ, तू चंगा करने वाला है। अज असी गोटे निभा के अपने यीशु मसीह नूं कहने आ कि मेरे खमखार दे विच तू बरकत दे। आज असी अपने गोटे निभा के अपने यीशु मसीह को कहिए हे परमेश्वर तू हर एक वीक मेरे लिए वचन ताजा लेके आना है। जो तू वचन लेके आना मैं रिसीव करता है, मैं उस वचन को ले लेना है, मैं उस कलाम को ले लेना है। जो असी उस कलाम को ले लवांगे तो यीशु मसीह कहता है मैं तेरा परमेश्वर हाँ जो तेनू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने कलाम नू भेजदा रहा और कलाम जो है जो साडियां जिंदगियां चाहता है, कलाम जिहड़ा आ जो साडियां जिंदगियां चाहता है तो सानू शुद्ध कर देता है। असीं उस नियम की तरह जो वचन कहता है, सानू नहीं पता कि उसनू पहली स्टेज ते कोड होया सी या दूजी स्टेज दा कोड सी, पर वचन कहता है कि वो कोड़ी सी। आज असीं अपने पापा नू मान लईए,
अपने अपराधां नूं मन लईए कि हे परमेश्वर तू दयाला परमेश्वर आ, तू भला परमेश्वर आ। जो तेरे कोल कोड़ी आया तू चाहवान हो गया, तरस ना भर गया। अज तेरे कोल असीं आए, असीं तेरी हजूरी विच आए। अज की असीं तेरे लिए करिए? अज साडी मुश्किल आया, असीं किसे दे घर विच नहीं आए हुए कि सानू कोई मेड़ा मारेगा, सानू ताना मारेगा। अज असीं अपने यीशु मसीह दे भवन विच आए हुए हां, जो कहता मैं तुहानू लांबा नहीं दूंगा, मैं तुहानू मेड़ा नहीं मारूंगा। अज उसके वचन नूं लै लईए, उसके कलाम नूं लै लईए, जो हरेक वीक सानू कलाम दिंदा है। और कहता मैं शुद्ध करने वाला तेरा परमेश्वर आ, तेनू चंगा करने वाला तेरा यहोवा जरी। मैं तो वो यहोवा जरी हां जो जंगल दे विच मर्द चलाउण वाला परमेश्वर। उजाड़ दे विच पानी नहींगा तो मैं पत्थर बन के उस चट्टान तो जो थोड़े नाल नाल मैं रहता है उस विचों अमृत जल बगा देना है। मैं तेरा परमेश्वर हूं। आइए खड़े हो जाइए, अपने यीशु मसीह को कहिए कि यीशु मसीह जी मैं तेरी हजूरी विच आया है, तेरी उस खुशी की भरपूरी विच आया है। आज मैं तेरे वचन नूं लै लैंदा हां, तेरे कलाम नूं लै लैंदा हां। मैं रिसीव करता हां कि तू मैनूं चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये चंगाई सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। अलीशा ने तो सिर्फ हुक्म किया कि तू जा यीशु के नाम दे विच अज जे हो गया तकलीफ आ, यीशु के नाम दे विच तुसीं चंगे हो जाओ। यीशु अज चंगा करने की ताकत रखता। यीशु कहता मेरे नाम दे नाल थोड़ियां बीमारियां जांदियां, मेरे नाम दे कारण परेशानियां जांदियां, मेरे नाम दे कारण जो शैतान दे बंधन टूट जाते हैं। मैं तेरा यहोवा जरी जो तेनू चंगा करने वाला। आइए अपने खुदावन को कहिए कि यीशु मसीह जी तू ही है मेरा, मैं तेरी वल तकदा है। जिस तरह वो कदमां दे विच टिके इंसान, अज असीं तेरे कदमां दे विच आए हां। एक जना तेरे कदमां च आया। हे परमेश्वर तू चंगा करने की ताकत रखदा, तू यहोवा जरी आ, तू मेरा परमेश्वर आ। तेरे वर्गा कोई नहीं, ना जमीन उत्ते ना आसमान दे थल्ले और ना जमीन दी गहराई विच। निहाम कहंदा कि परमेश्वर वर्गा, इज़राइल दे परमेश्वर वर्गा कोई नहीं। तारा राजा कहता कि दानियल दे परमेश्वर वर्गा कोई नहीं। और दोनों गैर जातियां दे सीगे, उन्होंने कबूल कर लिया कि परमेश्वर वर्गा कोई नहीं। आज से अपने परमेश्वर के परमेश्वर तेरे वर्गा कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई नहीं। गीत लिखने वाला कहता यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई जमाने ते, सचमुच तेरे वर्गा कोई परमेश्वर नहीं। हे परमेश्वर तू इस जगह ते मौजूद दिया, तू इस जगह ते मौजूद दिया, तू इस जगह ते डेरा लाया होया। तेरा तख्त इस जगह ते है, तेरी हजूरी इस जगह ते है। जो कमा खरा करके नहीं आए, जितने भी है अपनी पाक हजूरी दे नाल संभालो, दया करो, तरस करो। जो कमकार तक करके नहीं आ सके प्रभु, और जितने भी है प्रभु अपनी पाक हजूरी दे नाल संभाल के रखो। तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया सदा तो सदा तक बनी रहे। यीशु आमीन। हे साडे पिता, तू जो आसमान दी है
तेरा राज आवे, तेरी मर्जी स्वांत पूरी होती है समय उत्ते साडे रोज दी रोटी असां दे साडे कसूर सानू माफ कर, जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां, सानू समाज च ना पा, सुख बुराई से बचा, क्योंकि भाषा कुदरत जला हमेशा तो हमेशा सदा बने रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति तुसा सब